ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டைப் 3ல வந்து ஃபோரியர் சீரிஸ். இதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து ஹாஃப் ரேஞ்ச் ஃபோரியர் கொசைன் சீரிஸ் ஆர் ஈவன். இதோட ஈவன்னாலே பிஎன் வந்து 0 ஆயிடும். ஸோ a0 இஸ் ஈக்குவல் டு 2 பை பை இன்ட்டு இன்டெகிரல் ஆஃப் 0 to பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ். ஏஎன் இஸ் ஈக்குவல் 2 பை பை இன்ட்டு இன்டெகிரல் ஆஃப் 0 to பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் என்எக்ஸ் டிஎக்ஸ். ஸோ ஃபார்முலா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு a0 by 2 ப்ளஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் n இஸ் ஈக்குவல் டு 1 to infinity an cos nx. செகண்ட் டைப் வந்து ஹாஃப் ரேஞ்ச் ஃபோரியர் சைன் சீரிஸ் ஆட் ஆட்னா a0 and an is 0. அப்புறம் bn is equal to 2 by pi into integral of 0 to pi f of x into sin nx dx. So f of x equal to summation of n is equal to 1 to infinity bn sin nx. Next type வந்து neither even nor odd. So இங்க வந்து a0 is equal to 1 by pi into integral of minus 2 pi to pi f of x into dx. an is equal to 1 by pi integral of minus pi to pi f of x into cos nx dx. And bn is equal to 1 by pi integral of minus pi to pi f of x into sin nx into dx. So f of x formula வந்து a0 by 2 plus summation of n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. எப்படி இந்த கொடுத்துருக்கிற given function வந்து ஈவன் இல்லைனா ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஃபைன் பண்ணுறதுனா, ஈவன் ஃபங்க்ஷன்னா f of x வந்து f of x equal to f of minus x. ஆட் ஃபங்க்ஷன்னா f of x equal to minus f of x. So neither even nor odd function வந்து f of x is not equal to f of minus x. And f of x is not equal to minus f of x. First question வந்து find the Fourier series of f of x equal to x square in minus pi comma pi. Hence find 1 by 1 power 4 plus 1 by 1 2 power 4 plus 1 by 3 power 4 plus 1 by 4 power 4 plus etc. infinity. Given function வந்தீங்க f of x equal to x square. So x க்கு பதிலா minus x substitute பண்ணி பார்க்கணும். So f of minus x equal to minus x the whole square. So அதுவும் x square தான். So f of x f of minus x ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஈவன் ஃபங்க்ஷன். ஈவன் ஃபங்க்ஷன்னா bn வந்து 0 ஆயிடும். So f of x equal to a0 by 2 plus summation of n is equal to 1 to infinity an cos nx. So இதில் ஃபஸ்ட்டு a0 ஃபைன் பண்ண போகிறோம். 2 by pi into integral of 0 to pi f of x into dx. இங்கே f of x வந்து x square. So integral of 2 by pi into integral of 0 to pi x square into dx. So x square integrate பண்ணா x cube by 3. So x cube by 3 to the interval 0 to pi. So pi substitute பண்ணோம்னா a0 is equal to 2 pi square divided by 3. Next an is equal to 2 by pi into integral of 0 to pi f of x into cos nx into dx. So 2 by pi integral of 0 to pi x square into cos nx into dx. So இங்கே வந்து u வந்து x square, integral of dv வந்து integral of cos nx. So u எல்லாம் differentiate பண்ணும், vfலாம் integrate பண்ணும். So u வந்து u எப்போ 0 ஆகுதோ அது வரையும் நம்ம differentiate பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ இப்போ இங்கே u2 வரையும் தான் ஃபைன் பண்ண முடியும். u3 வந்து 0 ஆயிடுச்சு. ஸோ v2 வரையும் ஃபைன் பண்ணால் போதும். ஸோ ஃபைன் பண்ணிட்டு uv minus u1 v1 plus u2 v2 substitute பண்ணும். ஸோ இங்கே integral of cos x வந்து sin x. ஸோ இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் n. ஸோ டிவிஷனில் வந்துடும். அகைன் integral of sin x வந்து minus cos nx. ஸோ அகைன் n into n ஸ்கொயர். ஸோ அகைன் integral of minus cos x வந்து minus sin x. ஸோ minus sin nx divided by n cube. ஸோ இது எப்படி பண்ணும்? uv minus u1 v1 plus u2 v2 substitute பண்ணால் an is equal to 2 by n into x square sin nx divided by n plus 2x into cos nx divided by n square minus 2 sin nx divided by n cube into the interval 0 to pi. So 2 by pi. So இதில் pi substitute பண்ணால் sin n pi வந்து 0 ஆயிடும். ஸோ இது வந்து இந்த டேர்ம் வந்து 0 ஆயிடும். அகைன் 2x into cos n pi போட்டோம். அகைன் என்ன பண்ணோம்? sin n pi வந்து 0 ஆயிரும். மைனஸ் 0. ஸோ மைனஸ் ஆஃப் அகைன் 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். 0 பண்ணோன்னா sin 0 0 and cos 0. ஸோ 2 into 0 இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக 0 போட்டோம்னா அந்த டேர்மு 0 ஆயிரும். அகைன் sin 0 0. ஸோ ஒன்லி காஸ் டேர்ம் மட்டும்தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் இதில் மட்டும். ஸோ cos n pi வந்து மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் n. ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா an is equal to 4 into minus 1 the whole power n divided by n square. So therefore f of x ஃபார்முலா வந்து a0 by 2. ஸோ இங்கே 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா 2 கேன்சல் ஆயிரும். therefore pi square by 3 plus 4 into 4 காமனாக எடுத்துடும். plus summation of n is equal to 1 to infinity minus 1 the whole power n divided by n square into cos nx. கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டினில் சீரீஸ் பவர் என்னன்னு பார்க்கணும். ஸோ 1 by 1 power 4 plus 1 by 2 power 4. ஸோ 4 தான் சீரீஸ் பவர். நெக்ஸ்ட் வந்து an பார்க்கணும். an வந்து என்னது? 4 divided by minus 1 the whole power n divided by n square. இங்கே வந்து சீரீஸ் பவர் வந்து 2ஆக இருக்குது. ஸோ கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற சீரீஸ் பவரும் ஏஎன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம பார்செவல்ஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணுறோம். பார்செவல்ஸ் தியரம் ஃபார்முலா என்னென்னா 1 by pi into integral of minus pi to pi f of x the whole square into dx plus a0 square by 2 plus summation of n is equal to 1 to infinity into an square plus bn square.
இங்கே பிஎன் வந்து 0 ஏன்னா ஈவன் ஃபங்க்ஷன்றனால. therefore 1/π இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். இங்கே வந்து a0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அண்ட் அகைன் வந்து ஏஎன் ஸ்கொயர் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ பண்ணோன்னா 1/π இன்டெக்ரல் ஆஃப் -π to π எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு dx equal to 2π square divided by 3 the whole square divided by 2 plus summation of n is equal to infinity 4 into -1 the whole power n divided by n square the whole square. ஸோ இதில் என்ன பண்ணோம், எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் எக்ஸ் பவர் 4, அகைன் இந்த டேர்ம் ஸ்கொயர் பண்ணால் 4π power 4 divided by 18. ஸோ 3 ஸ்கொயர் பண்ணால் 9 into 2 18 ப்ளஸ் 4 ஸ்கொயர் பண்ணால் 16, அதை காமனாக வெளியே எடுத்துடணும். -1 the whole power n ஸ்கொயர் பண்ணோன்னா -1 the whole power 2n divided by n ஸ்கொயர் பண்ணால் n power 4. ஸோ இந்த டேர்மில் வந்து -1 the whole power 2n ஓட ஃபார்முலா வந்து 1. ஏன்னா 2 நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு இது கிடைக்கிறது வந்து 1. ஸோ அதனால் இந்த டேர்ம் 1 ஆயிரும். therefore 1/π இந்த டேர்ம் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம். x power 4 இன்டகிரேட் பண்ணால் x power 5 divided by 5. ஸோ to the interval -π to π இதை கேன்சல் பண்ணால் 2 வரும், கீழே வந்து 9 வரும். ஸோ 2π power 4 divided by 9 plus 16 into summation of n is equal to 1/n power 4 because -1 the whole power 2n is equal to 1. நெக்ஸ்ட் π and -π சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். π சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் π power 5 divided by 5. -π சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் -π the whole power 5 divided by 5. ஸோ 1/π into 2 into π power 5 divided by 5 which is equal to 2π power 4 divided by 9 plus 16 summation of n is equal to infinity 1/n power 4. therefore அந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக பை டேர்ம்லாம் ஒன் சைடு கொண்டு வரும். ஸோ 16 into summation of n is equal to infinity 1/n power 4 is equal to 2π power 4 divided by 5 minus 2π power 4 divided by 9. ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது 8π power 4 divided by 45. இந்த 16 இந்த சைடு வந்து டிவிஷனில் வரும், மல்டிப்ளையில் இருக்கிறது. ஸோ வந்துச்சுன்னா இந்த 2 டேர்ம் கேன்சல் ஆகி π power 4 divided by 90. therefore the series வந்து என்னென்னா 1/1 power 4 plus 1/2 power 4 plus 1/3 power 4 plus etc is infinity is equal to π power 4 by 90. நம்ம டிடெக்ஷன் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து determine the Fourier series for the function f of x equal to -1 plus x to the interval -π less than x less than 0 and 1 plus x to the interval 0 less than x less than π. Hence reduce that 1 minus 1/3 plus 1/5 plus etc is equal to π/4. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈவன் ஆர் ஆடான்னு ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக -x சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் -1 -x ஆயிரும், கீழே வந்து 1 -x ஆயிரும். இந்த டேர்ம் வந்து -x, இங்கேயும் -x. ஸோ இந்த டேர்ம்லேருந்து மைனஸை காமன் எடுக்கிறோம். மைனஸ் காமன் எடுத்தோன்னா 1 + x, இங்கே -1 + x ஆயிரும். இங்கே வந்து 0 less than x less than π, இங்கே வந்து -π less than x less than 0 ஆயிரும். ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம், -1 + x to the interval -π less than x less than 0 and 1 + x to the interval 0 less than x less than π. therefore f of minus வந்து எப்படி ஈக்குவலாக இருக்குன்னா -f of xக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஆட் ஃபங்க்ஷன். ஆட் ஃபங்க்ஷனாக a0 to an 0 ஆயிரும், ஒன்லி bn டேர்ம் மட்டும் இருக்கும். ஸோ f of x equal to summation of n is equal to 1 to infinity bn sin nx. bn மட்டும் ஃபைன் பண்ணால் போதும். ஸோ bn is equal to 2/π into integral of 0 to π f of x into sin nx into dx. f of x பதிலாக x plus 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். இங்கே u டேர்ம் வந்து x plus 1, integral of dv டேர்ம் வந்து sin nx. ஸோ u1 is equal to 1, u2 is equal to 0. ஸோ v1 வரைக்கும் ஃபைன் பண்ணால் போதும். ஸோ dv இன்டெகிரேட் பண்ணால் integral of sin x வந்து minus cos nx. ஸோ இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் n. அகைன் இதை வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணால் minus sin nx. ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் n into n ஸ்கொயர் ஆயிடும். ஸோ இதை எப்படி யூஸ் பண்ண ஃபார்முலா uv minus u1 v1. ஸோ bn is equal to 2/π into -x plus 1 into cos nx divided by n plus sin nx divided by n square to the interval 0 to π. ஸோ பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் cos nπ வந்து -1 the whole power n வரும். அண்ட் இது sin nπ வந்து 0 ஆயிரும். அகைன் 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் -of cos 0 வந்து -1 divided by n plus sin 0 வந்து 0 ஆயிரும். ஸோ 2/π into -of plus π plus 1 into -1 the whole power n divided by n plus 1/n. ஸோ இந்த டேர்ம் ஆட் பண்ணோம்னா bn is equal to 2/π into 1 minus π plus 1 into -1 the whole power n divided by n. ஸோ இப்போ வந்து n வந்து ஈவன் ஆட் டேர்மாக இருந்துச்சுன்னா ஆட் டேர்ம்னா 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா 2 into 2 plus π divided by πn நமக்கு வரும் ஆன்சர். பிகாஸ் -1 the whole power 1 போட்டோம்னா -1. ஸோ இந்த மைனஸை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் 1 plus π plus 1 வரும் அகைன். ஸோ 2 into 2 plus π divided by πn கிடைக்கும். இதுவே ஈவன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் கேன்சல் ஆயிரும், 0 ஆயிரும். ஸோ f of x ஓட ஃபார்முலா வந்து இப்போ வந்து ஆட் ஆயிடுச்சு. ஸோ summation of n is equal to odd to infinity 2 into 2 plus π divided by πn into sin nx. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினில் என்ன சீரீஸ் பவர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். இதில் வந்து
1 divided by 1 minus 1 divided by 3 power 1. ஸோ சீரீஸ் பவர் வந்து 1. அதே மாதிரி பிஎன்ல வந்து அதோட சீரீஸ் பவர் வந்து n பவர் 1. ஸோ அதுவும் 1. ஸோ கொஷினில் கேட்டிருக்க சீரீஸ் பவரும் நம்ம பிஎன் பவரும் சேமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன அப்ளை பண்ணணும்னு பார்க்கணும். ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணணும், ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபஸ்ட்டு வந்து பை பை 0 பை பை 2 பை அப்ளை பண்ணும். ஸோ பை பை 2 அப்ளை பண்ணால் தான் நமக்கு சீரீஸ் கிடைக்கும். ஏன்னா சைன் டேர்ம் இருக்கிறனால சைன் n பை பை 2ல் தான் நமக்கு சீரீஸ் கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்க்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணணும், எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை பை 2 வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அப்ளை பண்ணணும் டு த இன்டர்வல் 0 to பை. ஸோ அப்படி பண்ணோன்னா என்ன வரும், டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணிடலாம். இங்கே வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்குது. ஸோ 0 to பையில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வந்து 1 + x இருக்குது. இதில் வந்து நம்ம டேரெக்டாக ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பை பை 2 அப்ளை பண்ணதை இங்கே டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணிடலாம். தேர்ஃபோர் 1 + பை பை 2 வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு போட்டுடலாம். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து 1 + x, எக்ஸுக்கு பதிலாக பை பை 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 1 + பை பை 2. அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடு பை பை 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ சம்மேஷன் ஆஃப் n = r to infinity 2 × 2 + பை divided by பை n × sin n பை பை 2. ஸோ இங்கே வந்து எல்சிஎம் எடுத்தால் 2 + பை divided by பை. இங்கேருந்து எந்த டேர்ம் n இல்லாத டேர்மெல்லாம் இங்கே காமனாக எடுத்துடலாம். எடுத்தோன்னா இங்கே இருக்கிற மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறது இங்கே டிவிஷனில் போயிடும். ஸோ 2 × 2 + பை டிவிஷனில் வந்துடும். மல்டிப்ளிகேஷனில் இந்த பை வந்து போயிடும். ஸோ இந்த 2 + பை 2 + பை கேன்சல் ஆயிரும். பை divided by 2 × 2 4. ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்கும், சம்மேஷன் ஆஃப் n = r to infinity sin n பை பை 2 divided by n. ஸோ என்னுக்கு பதிலாக ஆர் நம்பர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் sin பை பை 2 divided by 1. அடுத்து 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் sin 3 பை பை 2 divided by 3 + எக்ஸெட்ரா. ஸோ sin பை பை 2 வந்து 1. அடுத்து sin ஆஃப் 3 பை பை 2 வந்து -1. ஸோ -1/3. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஆப்வியஸாக +1/5 தான் இருக்கும். ஸோ இதோட சீரீஸோட ஆன்சர் வந்து பை பை 4. ஸோ டிடியூஸ் பண்ணிட்டோம். தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து ஃபைண்ட் ஃபோரியர் சீரிஸ் ஃபார் த ஃபங்க்ஷன் f of x = x² + x in the interval -π, π. Hence deduce 1/1² + 1/2² + 1/3² + etc. + infinity = π²/6. ஸோ கிவன் ஃபங்க்ஷன் வந்து f of x = x² + x. ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக -x சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ f of -x = -x² + -of x. ஸோ -x² வந்து x². இங்கே வந்து ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் -x. ஸோ இங்கே வந்து மைனஸ் டேர்ம் காமனாக எடுத்து பார்த்தாலும் -x² + x. இதுவும் கொடுத்துருக்குற எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கா, கிடையாது. ஸோ அதே மாதிரி மைனஸை காமனாக எடுத்தாலும் ஈக்குவலாக இருக்கா, அதுவும் கிடையாது. தேர்ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் -x அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு -of எஃப் ஆஃப் -x. ஸோ இது ஈவனும் இல்லை, ஆட் இல்லை. ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நெய்தர் ஈவன் ஆர் ஆட் ஃபங்க்ஷன். தேர்ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா வந்து a0/2 + சம்மேஷன் ஆஃப் n = 1 to infinity an cos nx + bn sin nx. a0, an and bn மூணுமே ஃபைன் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் a0ஓட ஃபார்முலா 1/π integral of -π to π f of x into dx. ஸோ 1/π integral of -2π to π f of x பதிலாக x² + x வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இதை இன்டகிரேட் பண்ணால் integral of x² வந்து x³ 3 and integral of x is x² 2. ஸோ that to the integral -π to π. ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு π and π³ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் +π² 2 -π² 2 கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ 1/π × 2π³ 3. ஸோ பையும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா 2π² 3. நெக்ஸ்ட் வந்து an is equal to 1/π integral of -π to π f of x into cos nx dx. இங்கே f of x பதிலாக x² + x. இங்கே uக்கு பதிலாக x² + x. integral of dv வந்து cos nx. ஸோ u டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும், v வந்து இன்டகிரேட் பண்ணும். u வந்து 0 வர வரைக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும். ஸோ u1 = 2x + 1, u2 = 2, u3 = 0. u2 வரைக்கும் தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ v2 மட்டும் ஃபைன் பண்ணால் போதும், v2 வரைக்கும். ஸோ integral of dv is integrate பண்ணோன்னா v is equal to integral of cos x is sin x. sin nx divided by n. So integral of sin nx is minus cos x. Again integral of minus cos x is minus sin nx divided by n cube. இதுதான் v2. ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ணோம், uv minus u1 v1 plus u2 v2 ஃபைன் யூஸ் பண்ணோம். யூஸ் பண்ணால் an is equal to 1/π × x² + x into sin nx divided by n plus 2x + 1 to cos nx divided by n square minus 2 into sin nx divided by n cube to the interval -π to π. π and -π சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் சைன் டேர்ம்லாம் கேன்சல் ஆகும், ஒன்லி காஸ் டேர்ம் மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ cos 2π + 1 into cos nπ divided by n square minus of -2π + 1 into cos n of -π. ஸோ cos of -x வந்து cos x தான். ஸோ cos nπக்கு -1/n சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். பண்ணோன்னா இந்த காமனான டேர்ம்லாம் எடுத்துடுறோம். -1/n divided by π n square காமன் எடுத்தோன்னா 2π + 1 + 2π - 1. ஸோ +1 -1 கேன்சல் ஆயிடுது. ஸோ 2π + 2π 4π. ஸோ 4π × -1/n divided by π n square.
ஸோ அகெயின் பை கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ an is equal to 4 into minus 1 the whole power n divided by n square. Next bn is equal to 1 by pi into integral of minus pi to pi f of x into sin nx into dx. So 1 by pi into integral of minus pi to pi x square plus x into sin nx into dx. So இங்கே u வந்து x square plus x, integral of dv வந்து sin nx. So இதை u வந்து x square plus x, integral of dv வந்து integral of sin nx. So u வந்து 0 வர வரைக்கும் differentiate பண்ணணும். So u2 வரையும் ஃபைன் பண்ணிக்கோம். So v2 வரையும் ஃபைன் பண்ணால் போதும். ஸோ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணோம், uv minus u1 v1 plus u2 v2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் bn is equal to 1 by pi into minus of x square plus x into cos nx divided by n plus 2x plus 1 sin nx divided by n square plus 2 cos nx divided by n cube to the interval minus pi to pi. ஸோ 1 by pi into ஸோ pi n minus pi சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஒன்லி காஸ் டேர்ம் மட்டும் இருக்கும். ஸோ இதில் cos n pi, ஸோ இதில் வந்து 2 cos n pi divided by n cube minus 2 cos n pi divided by n cube கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ இதில் cos n pi பதிலாக மைனஸ் வந்து ஹோல் பவர் n சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 2 டேர்ம் வரும். இதில் வந்து காமன் எடுக்க போகிறோம். ஸோ மைனஸ் வந்து ஹோல் பவர் n டிவைட் பை n வந்து காமன் எடுக்க போகிறோம். ஸோ மைனஸ் வந்து ஹோல் பவர் n டிவைட் பை பை n காமன் எடுத்தோம்னா மைனஸ் பை ஸ்கொயர் மைனஸ் பை ப்ளஸ் பை ஸ்கொயர் மைனஸ் பை. ஸோ பை ஸ்கொயரும் மைனஸ் பை ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ minus 2 pi into minus 1 the whole power n divided by pi n. பையும் பையும் கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ இங்கே மைனஸ் ஒன்று ஏற்கனவே இருக்குது. ஸோ minus 1 into minus 1 the whole power n எப்படி எழுதலாம், minus 1 the whole power n plus 1 எழுதலாம். ஸோ bn is equal to 2 into minus 1 the whole power n plus 1 divided by n. So therefore f of x equal to a0 by 2. So 2 pi square by 3 into 2, 2 cancel ஆயிடும். So pi square by 3 plus summation of n is equal to 1 to infinity 4 into minus 1 the whole power n divided by n square into cos nx plus 2 into minus 1 the whole power n plus 1 divided by n into sin nx. ஸோ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க சீரீஸ் பவர் வந்து ஸ்கொயர். ஸோ 2 1 by 1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 by 2. ஸோ சீரீஸ் பவர் வந்து 2. ஸோ ஏஎனோட சீரீஸ் பவரும் 2 தான். ஸோ கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டினோட பவரும் ஏஎனோட பவரும் சேமாக இருக்குது. ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 பை பை 2 இல்லைனா பையை வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சீரீஸ் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம், சீரீஸ் அப்போ தான் கிடைக்கும். காஸ் என் பையில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு சீரீஸ் கிடைக்கும். அதே மாதிரி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்குது. ஸோ அண்ட் எண்ட் பாயிண்ட். ஸோ அதனால் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோன்னா எஃப் ஆஃப் மைனஸ் பை ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் பை டிவைட் பை 2 ஈக்குவல் டு பை ஸ்கொயர் பை 3 ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் n is equal to infinity 4 into minus 1 the whole power n divided by n square into cos n pi. So f of minus pi. So x square plus pi அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா மைனஸ் பை the whole square minus pi plus pi square plus pi divided by 2 equal to pi square by 3 plus summation of n is equal to infinity 4 into minus 1 the whole power n divided by n square into minus 1 the whole power n. ஸோ இதில் வந்து மைனஸ் பை அண்ட் ப்ளஸ் பை கேன்சல் ஆகும். ஸோ 2 pi square by 2 இந்த pi square by 3 இங்கே வந்துச்சுன்னா மைனஸ் pi square by 3 equal to 4 into summation of n is equal to 1 to infinity minus 1 the whole power 2n divided by n square. ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா 2 pi square by 3 into இந்த 4 வந்து இந்த டினாமினேட்டர் வந்து 3 into 4. ஸோ இந்த பக்கம் வந்து summation of n is equal to infinity minus 1 the whole power 2n divided by n square. ஸோ இந்த 2 கேன்சல் ஆச்சுன்னா இங்கே 3 into 2 6 கிடைக்கும். ஸோ இதோட சீரிஸ் என்னது minus 1 the whole power 2n divided by n square ஓட சீரிஸ் வந்து 1 2 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 1 by 1 square plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square plus etc plus infinity is equal to pi square by 6. நம்ம டிடக்ஷன் பண்ணியாச்சு.